अबरज सिख श्रोता तैं वैसे सुन कर प्रश्न कियो ते ऐसे नारद मन उस्तत गुरु पाखी महिमा नाम चतर जुग राखी चौबाई अबरज सिख श्रोता तैं वैसे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी की साजी नवाजे गुरु प्यारे गुरु सवारी साध संगत जीओ। बहुत वड्डिया भागां दा सदका गुरुद्वारा शहीद बाबा निहाल सिंह जी नगर तलन विखे जुगो जुग अटल गुरता गद्दी ते सुभाए मान दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठ के सतगुरु सच्चे पातशाह जी की बख्शिश की हुई सत्संग का आनंद मान रहे हाँ। संध्या के सजे दीवाना विच गुरु की बाणी के कीर्तन उपरंत रहरास साहिब जी का पाठ सरवण किया है। हुण आपां सतगुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी के पवित्र जीवन की लड़ीवार इतिहासक कथा दे विच हाज़री भर रहे हैं। तो आओ बड़े प्यार और एकाग्रता के सहित दुनियावी गल्लों तो संकोच करते हुए सतगुरु सच्चे पातशाह जी के चरणों विच जुड़ के बैठिए। सतगुरु सच्चे पातशाह के सोहने सुंदर इतिहास के नाल जुड़ के खुद भी आनंद माणीए तो बाकी संगतां की एकाग्रता दे विच भी अपना सहयोग दईए। आपां बीते कल सरवण किया है कि सतगुरु नानक देव जी महाराज सच्चे पातशाह एक बहुत वड्ड आकार के मच्छ का उधार करन तो बाद समुंदर के उत्ते भाई बाला भाई मरदाना जी के सहित जा रहे हैं। सतगुरु सच्चे पातशाह जी के नाल कुछ वचन विलास भाई मरदाना करता है। सतगुरु सच्चे पातशाह कहन लगे भाई मरदाने चुप करके पीछे पीछे तुर के आओ क्योंकि अगे बहुत वड्डी मुसीबत आउण वाली है, बहुत वड्डी बला दा साडे नाल सामना होना है। तो उस वेले भाई मरदाना कहन लगा महाराज कैसी बला है? कहते वह बहुत भयंकर रूप है जिस दे रूप नूं देख के देवते ते दैत इत्यादक वो भी थर थर कंबण लग जाते हैं। भाई मरदाना डर गया, कहता महाराज जे ऐसी बला दा आप जी नूं पता है कि अगों आ रही है तो आप उस पासे नूं जा ही क्यों रहे? आप पिछे मुड़ जाइए, भज जाइए, बचा रह जाएगा। सतगुरु कहते मरदानिया उन्हें भजन नहीं देना तैनूं, जिन्ना मर्जी दूर भज लै वो बहुत नेड़े आ गई है तो तैनूं पलां छिनां दे विच ही उन्हें फड़ के काबू विच कर लेना। डर गया महाराज आप जी नूं तां कुछ होना नहीं। भाई बाला सिख आप जी का शरधा भावना वाला, मैं बड़बोला है, मैं कुछ ना कुछ बोलता रहना है तो महाराज मैं तो डरदा भी बहुत हाँ, कृपा करके मेरा बचाव करो। ये वचन हले हो ही रहे सन कि एक भयानक बला जिसके बड़े बड़े लाल नेत्र हैं, बहुत लंबे तिखे नुकीले दंद हैं, इस्त्री का रूप है, तांबे रंगे वाल पिछां पिठ वाल नूं इहदे खिलरे हुए आ, बड़ा भयानक जिहा रूप है। मूँह अड्ड के मूँह खोल के सतगुर सच्चे पातशाह जी भाई मरदाना भाई बाला जी वाल नूं वध रही है। जदों ये बिल्कुल नेड़े आ गई सतगुरु सच्चे पातशाह ने सत करतार कह के ना उस समुंदर दे विच निगाह मारी तो फुरने दे नाल ही सतगुरु जी दे उत्थे एक बहुत वड्डा सारा मोटा डंडा तैरदा होया पानी उत्ते दिखाई दिता। तो सतगुरु सच्चे पातशाह ने जल्दी नाल वो डंडा चुक्या ते वगा के उस बला दे वल नूं मारिया। ये सतगुरु जी का मारिया होया डंडा जाके ना ये हलक दे विच फस गया। इन्हें मूँह विचों कढ़न का यत्न किया पर कित्थे सतगुरु नानक देव महाराज जी की शक्ति ते कित्थे कोई
ਐਸੀ ਡਰਾਉਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਗਈ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਈ, ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੇ ਪਾਣੀ ਵਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਕੂਕਾਂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਰਦ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਰਦ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ ਕਲਾ। ਕਲਾ ਨਾਮ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹੈ, ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਮ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਲੜਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਤਾਂ ਨਾਰਦ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ ਆ ਕੇ। ਸੋ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਹ ਨਾਰਦ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਨਾਰਦ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ੋ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਤੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਬਣਦਾ ਪਤਨੀ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਤੀ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਐਸਾ ਰੂਪ ਕਿਉਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਭਖਣ ਕਰਦੀ ਆ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀ ਕੇ ਰੱਜਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੱਪਰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖੀ ਤਿਹਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਰਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਮਾਸ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਸ ਭਖਣ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਐਸਾ ਮਹਾਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਲਾ ਦੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਕਲਯੋਗਣੀਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਸਕੇ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉਸਤਤ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੀਣਾ ਫੜ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਰਦ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੋ, ਆ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਡੰਡਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਰਦ ਆ ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਲਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦੀ ਭੁੱਖ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 4 ਜੰਗਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਮਾਸ ਦਾ ਇਹ ਭਖਣ ਕਰੇਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਸ ਮਿਟਾਵੇਗੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ 10ਵਾਂ ਜਾਮਾ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੀ ਭੁੱਖ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰਾਰਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਰਚਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਲੜੇਗਾ। ਤੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਲੜੇਗਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੀ ਭੁੱਖ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ। ਨਾਰਦ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਵੇਦ ਦੇ 4 ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 3-3 ਹਿੱਸੇ ਕਰਕੇ 12 ਮਹਾਵਾਕ ਬਣੇ। ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, 4 ਵੇਦ ਰਚੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਠਨ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਠਨ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਇਤਿਆਦਿਕ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਵਾਸ ਚੜਾਉਣੇ, ਰੇਚਕ, ਪੂਰਕ, ਕੁੰਭਕ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ, ਸਵਾਸ ਚੜਾ ਲੈਣੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜੇ ਭਰਥਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਯੋਗ ਮਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ 12 ਵਾਰੀ ਓਮ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਫਿਰ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਅਟਕਾਉਣਾ, ਖੜਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਕੁੰਭਕ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ 24 ਵਾਰ ਓਮ ਮੰਤਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਫਿਰ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ, ਫਿਰ 12 ਵਾਰ ਓਮ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਇਤਿਆਦਿਕ ਕਠਨ ਸਾਧਨਾਵਾਂ
ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੱਗ ਆਦਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਤੀ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਦੇ ਰਹੇ, ਯੱਗ ਆਦਿ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਣਾ ਤੇ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਵੀ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਦ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਕਲਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤਪਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਾਈ। ਤੇ ਕੁਝ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਓ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚੌਪਈ ਅਪਰਜੇ ਸਿੱਖ ਸੁਰਤਾ ਤੈਸੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪੂਰਵੋਕਤ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸਰੋਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਆਖੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਉਹ ਚਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਤਪਰਜ ਹੈ, ਤਤ ਭਾਵ, ਅਰਥ ਭਾਵ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਦੇ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਜੇਕਰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾਰਦ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹੀ, ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਉਂ, ਕਰਤਾਰ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਸਾਧਣੀਆਂ ਹੈ, ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਯੱਗ ਆਦਿ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਰੀਤੀ ਕਿਉਂ ਚਲਾਈ ਬਾਕੀ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ। ਤਿੰਨੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਯੁਗ ਵਿੱਚ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਉਪਾਅ, ਯੱਗ ਕਰਨੇ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰਨਾ, ਯੋਗ ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਸਾਧਣੀਆਂ, ਪੂਜਾ ਆਦਿਕ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਾਅ ਹਨ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰਹੀ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਲੋਕ। ਪਰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦੱਸਿਆ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ, ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੋ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ, ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ, ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੱਕ।
ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੱਲ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਦਾਹਰਨ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਪਦੇਸ਼, ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਸਮਝ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਹਉ ਮੂਰਖ ਨੀਚ ਅਜਾਣ ਸਮਝਾ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹਿਜੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਆਏ ਨਰਕੋ ਭਾਸੂਰ ਅਪਾਰਾ। ਦੋ ਮਨੁੱਖ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੇਟ ਦਾ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੀ ਪੀੜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਧਨਵਾਨ ਰਿਚਮੈਨ ਸੀ, ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਰੰਕ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੀਬੜਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੀੜਾ ਉੱਠੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦੇ ਆ ਧੀਰਜ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ। ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਧਨੀ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੈਦ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੀੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਦ ਸੀ ਅੱਗੋਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੀੜਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਵੈਣ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਫੱਕੀ ਮਾਰ ਲੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਲ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸੌਖੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਿਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇਗਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਵੈਦ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅਜਵੈਣ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੀ ਇਹਨੇ ਮਹਿਮਾ ਜਾਣਨੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਇਹਨੇ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਉਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਉਸ ਸਿਆਣੇ ਵੈਦ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੁੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਚਨ ਕਹੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੜੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਨਾ, ਲੂਣ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਵੈਦ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਅਜਵਾਇਣ ਦੀ ਫੱਕੀ ਮਾਰ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਪੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਦਿਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਵਾਈ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ 500-1000 ਰੁਪਈਆ ਬਿੱਲ ਨਾ ਬਣਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਚੰਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਇਲਾਜ ਦੱਸ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਦ ਸੋਚਦਾ ਬਈ ਜੇ ਇਹ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਜਵਾਇਣ ਦੀ ਫੱਕੀ ਮਾਰ ਲਾ, ਅਜਵਾਇਣ ਖਾ ਲਾ, ਤੇਰਾ ਪੇਟ ਦੀ ਸੂਲ, ਤੇਰੇ ਪੇਟ ਦੀ ਪੀੜਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵੈਦ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੂਣ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਬਈ ਆਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਜਾ, ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਕੋ ਅਨੂਪਾਨ ਅਜਵਾਇਣ, ਇਹ ਦਵਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੂਪਾਨ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉਹ ਅਜਵਾਇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਅਜਵਾਇਣ ਨਾਲ ਲੈਣੀ ਹੈ।
ਅਨੁਪਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਆਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਆਹ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਆਹ ਫਲਾਣੇ ਜੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਅਨੁਪਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਜਾਵੇ। ਤੋ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਵੈਦ ਲੂਣ ਦੀ ਪੁੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਨੁਪਾਨ ਕਰ ਲਾ ਜਾ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਜਵਾਇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦਵਾਈ ਨੂੰ। ਕਰੋ ਖਾਨ ਤੇ ਸੰਗ ਮਿਲਾਈ, ਅਜਵਾਇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਾਨ ਕਰਨਾ, ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਉਦਰ ਰੋਗ ਸਭ ਹੀ ਮਿਟ ਜਾਈ, ਇਹ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਪੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਪੇਟ ਦੀ ਪੀੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੈ ਕਰ ਧਨੀ ਆਏ ਨਿਜ ਸਦਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਲੂਣ ਦੀ ਪੁੜੀ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਲ ਜਵਾਇਨ ਖਾਏ ਸੋ ਬਦਨਾ, ਅਜਵਾਇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ, ਖਾ ਗਿਆ। ਸੂਰ ਰੋਗ ਦੂਰ ਮਿਟਾਈ, ਤੇ ਅਜਵਾਇਣ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਖਾ ਲਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤਨ ਦੀ ਪੀੜਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਿਮਾ ਵੈਦ ਵਡੀ ਲਗ ਪਾਈ, ਤੇ ਬੜੀ ਫਿਰ ਵੈਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਲੂਣ ਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵੈਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆ ਨਾ ਅਜਵਾਇਣ ਨਾਲ ਖਾਣ ਵਾਲੀ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਬੜੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਇਸਨੇ ਵੈਦ ਦੀ। ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾਲ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਪੁੜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੈਦ ਨੇ, ਉਸ ਪੁੜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਜਵਾਇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਖਾਧੀ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਟ ਦਾ ਰੋਗ ਸੀ, ਪੇਟ ਦਾ ਦਰਦ ਸੀ, ਇਹ ਰੋਗ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੈਦ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਗਰੀਬ, ਇੰਨਾ ਕੰਗਾਲ ਹੈ ਵੀ ਫੁੱਟੀ ਕੌਡੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੀ ਪੀੜਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਥਿਆ ਜਿਹੜੀ ਵੈਦ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੈਦ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਸੁਣ ਕੇ ਵੈਦ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਰੋਗ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹੀ ਰੋਗ ਇਹਨੂੰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਸੂਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਧਨੀ ਬੰਦੇ ਵਰਗਾ, ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਈ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰ, ਇਹ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਜਵਾਇਣ ਲੈ ਲੈ। ਤੇ ਉਹ ਅਜਵਾਇਣ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵੈਦ ਤਾਂ ਹੀ ਬੋਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਅਜਵਾਇਣ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਲਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਵੈਦ ਬੜਾ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸੀ, ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਇਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਸੁਣੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੁਝ ਜਵੈਣ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਟ ਦਾ ਸੂਲ ਸੀ, ਪੇਟ ਦੀ ਪੀੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਅਜਵਾਇਣ ਖਾਣ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੀਤੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਦਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਮਾਤ ਸਭ ਤੇਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਯੁਗ ਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਬੜੀ ਨਿਰਮਲ ਸੀ, ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸੀ, ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ। ਲੱਖ ਬਰਸ ਕੀ ਆਯੂ ਬਨੇਰੀ। ਤੇ 1 ਲੱਖ ਵਰੇ ਦੀ ਉਮਰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਤ ਬੀਤੈ ਕੈਸੇ। ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਈਏ, ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਮ ਸੰਗ ਕੀਆ ਜੋਗ ਸੋ ਕੈਸੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣਗੇ, ਉਤਾਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤੇਗਾ। ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਕੈ। ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕ ਜਗ ਸਾਗਰ ਤਰਕੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਰ ਕੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਆਇਆ, 10,000 ਕੀ ਆਯੂ ਰਹਾਵਾ। ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ 1 ਲੱਖ ਵਰੇ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 10,000 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਧਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਐਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯੱਗ ਵੀ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਰੀਤੀ ਚਲਾਈ। ਇਹ ਤ੍ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਧਰਮ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੱਗ ਆਦਿਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਤਿਯੁਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰੇਤਾ ਆਇਆ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੀਜਾ ਯੁੱਗ ਦੁਆਪਰ ਆਇਆ, 1000 ਕੀ ਆਯੂ ਰਹਾਵਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ 10,000 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਤੋ ਇਸ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ 1000 ਸਾਲ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਭਜਨ ਪੁਨ ਨਾਮਾ। ਤੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਮ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਨੁੱਖ ਸਨ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਧਰ ਗਏ, ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ। ਤਿੰਨੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਯੂ ਬਿਰਧ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਹਨ, ਬਲ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਧਨ ਆਦਿਕ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਬਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਧਨ ਆਦਿਕ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਦੇਖ ਕੇ ਔਰ ਲੋਕ ਬੜੇ ਕੰਗਾਲ ਹੈ, ਬੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਗਰਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵੈਦ ਬੜਾ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸੀ, ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਗਰੀਬ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਵੈਣ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸੂਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲੂ ਵੈਦ ਹਨ, ਕਿਰਪਾ ਵਾਲੇ ਵੈਦ ਹਨ, ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਮੱਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰੋਕਤ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਬਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦੇਵ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰਿਖੀ ਮੁਨੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਔਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇਵ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ। ਦੀਨੋ ਤਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਜ ਪਾਸਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵੈਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਸ਼ਨ ਭਾਗਾ ਮਾਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ। ਔਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕੋ ਪੜਨਾ ਸਜਾਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਣਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਤਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਔਰ ਦੂਜਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸ਼ ਖੱਤਰੀ ਸਨ ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਐਸਾ ਵਿਧਾਨ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੈਸ਼ ਸਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਦਰ ਸਨ, ਨੀਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨੇ ਵਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਐਸੇ ਵਿਧਾਨ ਪੁਰਾਤਨ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਥੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਵਰਨ ਵੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਮੁਕਤੀ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਗਰ ਤੋਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਦਲ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਹਿਤ ਬੱਦਲ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਬੱਦਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਖਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਬੱਦਲ ਉਹਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੁਸੀਬਤ, ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਦਲ ਵਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਹੀ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਨ, ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਰਗੇ, ਪਰ ਖਾਰਾਪਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਇਹ ਕਠਿਨਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਇਹ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਔਖੀ ਹੈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਚਿਤ ਤੇ ਨਾ ਉਚਿਤ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੌਣ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੱਤ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੱਦਲ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕੁ ਤੱਤ ਸਿਧਾਂਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਲਈ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾਰੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਮਰਦ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਰੰਕ ਹੈ, ਕੰਗਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਹੈ।
ਵਿਚਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਬਾਲਾ ਸੁਣੀਏ ਸਭ ਸ਼ਰੋਤਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਸਰੋਤਾ ਜਨੋ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸੁਣੋ। ਏਕ ਨਾਮ ਤੇ ਮੁਕਤ ਦੋਤਾ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਉਦੋਤ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਜ ਸਿਮਰੋ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਜਗ ਬੰਧਨ ਤੇ ਦੇ ਛੁਡਾਈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੈ ਹਉਮੈ ਤੈ ਨਾਮ ਬਸਈ। ਜਿੱਥੇ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਨਾਮ ਤੈ ਹਉਮੈ ਨਸਈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਹਉਮੈ ਨਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਦਾ। ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਣੋ ਇਹ ਮਹਾਬਾਣੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਨਾ ਜਾਣੋ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਨਾਵੈ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਏ ਨਾ ਵਸੈ ਇਕਠਾਏ। ਹਉਮੈ ਅਤੇ ਨਾਮ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਵਸ ਸਕਦੇ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਭਾਗੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਤਦਾਨੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਦੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਯੱਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਧਨੀ ਬੰਦਾ ਅਮੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬੜਾ ਬੰਦਾ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸੂਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਵੈਦ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੈਦ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਅਮੀਰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਗਰੀਬ ਦੇਖ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਯੁਗ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਾਧਨਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਨ, ਉਮਰਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹੇ ਜਿਹਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਾਧਨ, ਪਰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਸਾਧਨ ਘੱਟ ਉਮਰਾਂ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਠਿਨ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਕੋਈ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਰਾਕਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੁਖਾਲਾ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਕਰੋ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਿਆ। ਇਹ ਸੁਖਾਲਾ ਰਸਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਤਿਯੁਗ ਵਰਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਵੈਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣਾ ਵੈਦ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਵੈਦ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰੁਪਈਏ ਨਾ ਲੱਗਣ, ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮਾਇਆ ਬਹੁਤੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੂਰਵੋਕਤ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਵੈਦ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਕੁਛ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਨੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਖੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਥੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਮੂਲੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਰੁੱਤੀਆਂ ਮੂਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੇਹੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈਆਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਬਈ ਮੈਂ ਆਹ ਮੂਲੀਆਂ ਖਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਲ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਜਾ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਮੂਲੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ, ਅਹਿਲਕਾਰ, ਇਹ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਆ ਮੂਲੀਆਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਾਥੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮੂਲੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਆਕੁਲ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਆਵੇ ਇਹਦੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ। ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਵੈਦ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ।
ਮੰਤਰੀ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦਿਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਦ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ, ਪਰ ਹੈ ਸੀ ਸਿਆਣਾ, ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਹੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਦੇਖੇ, ਬਈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਉਪਰਾਮਤਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਮੂਲੀਆਂ ਖਾਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਯਥਾਰਥ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਠੀਕ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਕੁਝ ਮੂਲੀਆਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਹ ਸੌਖੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਇੱਕਦਮ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕੀ ਪੁੱਠੀ ਜੀ ਦਵਾਈ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੂਲੀਆਂ ਖਾ ਲਾ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਫੜੋ ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟੋ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਆਉਂਦੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਅੰਦਰ ਬੰਦ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੈਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਲਵਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਵੈਦ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆ 20,000 ਰੁਪਈਆ ਦਿਓ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਣ ਸਾਰ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਵਾਈ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਜੀ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਕੇਮਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਰੁਤਬਾ ਸੀ ਵੱਡਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਵੈਦ ਠੀਕ ਆ ਜਿਹੜਾ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਿਆਏਗਾ। ਉਹਨੇ 20,000 ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਵੈਦ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਖੀਸੇ ਪਾਇਆ 20,000 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਮੂਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਰੇਹੜੀ ਤੋਂ ਮੂਲੀਆਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ 5 ਕਿਲੋ। ਪਸੇਰੀ ਮੂਲੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੂਲੀਆਂ ਦਾ ਰਸ ਕੱਢਿਆ ਤੇ 5 ਸੇਰ ਮੂਲੀਆਂ ਸੀ, ਕਈ ਬੋਤਲਾਂ ਭਰ ਗਈਆਂ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੂਲੀਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਰਸ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਪੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੂਣ ਜਿਹਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪੁੜੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਕੁਝ, ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਸਾਂ ਹੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹ ਦਵਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ, ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਤੋਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਆ ਇੱਕ ਪੁੜੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣੀ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਵਾਈ ਆ ਨਾ ਗਲਾਸ ਭਰ ਕੇ ਇਸ ਅਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੂਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁੜੀ ਪਾਈ ਤੇ 2-3 ਗਲਾਸ ਭਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਮੂਲੀਆਂ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਪਿਆਏ, ਤੇ ਡਕਾਰ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀ ਹੁਣ ਮੂਲੀਆਂ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪੀਣ ਸਾਰੀ ਡਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਵੈਦ ਨਾ ਲੈਣ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧਨਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਨ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਿੰਗੀ ਭਗਤੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੁਰਾਣੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਾਧਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ
ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਣੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਾਧਨ ਜਪ ਤਪ ਯੱਗ ਇਤਿਆਦਿਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਿਖੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਪੇਟ ਦਰਦ ਵਾਲਾ ਮਰੀਜ਼, ਉਹਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੁਖਾਲਾ ਮਾਰਗ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਯੁਗ ਸਤ ਤ੍ਰੇਤਾ ਜਗੀ ਦੁਆਪਰ ਪੂਜਾ ਚਾਰ, ਤਿੰਨੋਂ ਯੁਗ ਤਿੰਨੋਂ ਦਿੜੇ ਕਲ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਕਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਅਬ ਕਲੂ ਆਇਓ ਰੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਬੋਵੋ, ਅਨਰੁਤ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ ਮਤ ਭਰਮ ਭੁੱਲੋ ਭੁੱਲੋ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੁਖਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਖਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਹੀ ਇਕੱਲੀ ਰੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਵੈਦ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਿਰਮਲੇ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਭੇਟਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਇਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਹਿਕਮਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਵੈਦਗੀ ਸਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ, ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਵੱਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਕੁਝ ਭੇਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਹਿੱਤ ਹੀ ਖਰਚਦੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਭੰਡਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਆਦਿਕ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਲਾਲਚੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਦੇ ਕੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਇਉਂ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਲਾਜ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਜਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਾਲਾ ਇਸ ਮੰਤਰ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਪਣੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦਾ, ਧੀਰਜ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਉਂ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੁਰਾਤਨ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਧਨ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਧਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੋ ਆਓ, ਕੁਝ ਮੌਸਮ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਇਤਿਹਾਸ ਆਵੇਗਾ, ਇੰਦਰ ਸੈਨ ਨੂੰ ਝੰਡੇ ਵਾਢੀ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ, ਰਾਜਾ ਸੁਦਰਸੈਨ ਦੇ ਤਾਈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ। ਸਮਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਜੀ।